ایک وقت کا قصہ ہے، بنجر بھکوٹی نامی گاؤں میں میٹھا نامی ایک آدمی رہتا تھا جس کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور اس کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ ہمارا بیٹا بے روزگار ہے۔ میٹھے کو امیر ہونے کا بہت شوق تھا۔ اسی گاؤں میں بٹو نامی ایک لڑکا بھی رہتا تھا جس کا پیٹ بہت موٹا تھا اور وہ اپنے پیٹ کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ آپ اپنے پیٹ کا کچھ کریں، بہت باہر آ گیا ہے۔ ہاں بیگم، میں اپنے پیٹ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، دن بدن پھولتا جا رہا ہے میرا پیٹ۔ آپ کھانا پینا کم کریں گے تو ہی پیٹ کم ہوگا نا۔ مجھ سے کھانا پینا کم کرنے کی باتیں مت کیا کرو، کھانے پینے کی وجہ سے ہی تو میں زندہ ہوں، مجھ سے میرا کھانا پینا مت چھینو۔ بس پھر تو ہو گیا آپ کا پیٹ کم۔ او بیگم تم دیکھنا، میں ایسے ہی اپنا پیٹ کم کر کے دکھاؤں گا تمہیں۔ ایک دن میٹھے کے باپ نے میٹھے سے کہا، ارے میٹھے بیٹا، کب تک گھر میں ویلا بیٹھا رہے گا؟ کوئی کام وغیرہ ہی کر لے، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ ابا میں کیا کام کروں؟ کوئی بھی کام میرے معیار کے مطابق نہیں ہے مارکیٹ میں۔ میٹھے بیٹا اپنا معیار بتا، آخر تیرا معیار کیا ہے، مجھے بھی تو پتا چلے۔ ابا مجھے کوئی ایسا کام کروا کے دے جس میں محنت کم ہو اور پیسہ بھر بھر کے آئے۔ تو بیٹا ہسپتال جا کر لیٹ جا، وہ تیرے گردے نکال کر تجھے اچھے پیسے دیں گے اور تجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ابا تو میرے اونچے اونچے خوابوں سے جلتا رہی بس۔ تو میری حکیم والی دکان سنبھال لے، تجھے تھوڑا بہت کام بھی آتا ہے، چلو گھر کا گزارا چل جائے گا۔ میرے بیٹے میری بات مان جا۔ ٹھیک ہے ابا ٹھیک ہے، ایسی رونے والی شکل تو مت بنا، میں کل سے دکان پر جاتا ہوں۔ او میرا پتر دل خوش کر دیا۔ پھر اگلے دن میٹھا دکان پر آ گیا تو ایک گراہک اس کی دکان پر آیا۔ ارے حکیم صاحب کہاں ہے؟ حکیم صاحب گھر پر ہیں، آج سے میں ہی آیا کروں گا۔ اچھا بھائی، میرے سر کے بال رہی ہے، کوئی ایسی دوا دو کہ میرے سر کے بال نکل آئے۔ بھائی اس کے لیے آپ کے سر میں ہتھوڑی سے سوراخ کر کے بال اگانے والی دوا لگانی پڑے گی، وہ بہت مہنگی بنتی ہے۔ ارے بھائی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، صرف 200 روپے ہے، اس میں کوئی اچھی سی دوا دو۔ کیا 200 روپے؟ او بھائی تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ 200 روپے میں بال اگوانے آیا ہے یا کٹوانے آیا ہے؟ آج کل تو 200 روپے میں نائی بال نہیں کاٹتا اور تو بال اگوانے آ گیا ہے۔ ارے بھائی زیادہ بحث مت کرو، 200 روپے کی دوا دو کوئی اچھی سی۔ پھر میٹھا اس سے 200 روپے لے لیتا ہے اور اسے دوا دے دیتا ہے، اور وہاں بٹو اپنی بیوی کو کہتا ہے، بیگم اب بہت ہو گئی، اب میں کچھ دنوں تک حکیم صاحب کے پاس جاتا ہوں اور ان سے پیٹ کم کرنے کا علاج کرواتا ہوں، بہت تنگ آ گیا ہوں میں اپنے پیٹ کی چربی کی وجہ سے۔ ہاں شکر ہے آپ کو خیال تو آیا۔ وہاں وہی گنجا گراہک کچھ دنوں بعد میٹھے کی دکان پر آیا۔ ارے بھائی تم نے جو دوا دی ہے اس سے تو ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ بھائی 200 روپے کی تو پھر ایسی ہی دوا بنتی ہے، بال اگوانے والی دوا بہت مہنگی بنتی ہے اور بہت محنت ہوتی ہے اسے بنانے میں۔ ٹھیک ہے، جتنے پیسے لگتے ہیں مجھے دوا بنا کر دو، میں تمہیں پیسے دینے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گراہک وہاں سے چلا گیا اور میٹھا سوچنے لگا، یار بال اگوانے کے لیے تو لوگ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہیں، اگر میں گاؤں کے سارے گنجوں کے بال اگانے میں کامیاب ہو گیا تو میرے پاس تو پیسوں کی ریل پیل لگ جائے گی، مگر ایسا ہوگا کیسے؟ ہاں اس کے لیے مجھے چڑیل قابو کرنا پڑے گی، میں عملیات کر کے چڑیل قابو کرتا ہوں، پھر اس سے کام کروایا کروں گا۔ پھر میٹھا بازار سے عملیات والی کتاب لاتا ہے اور جن قابو کرنے کا عمل پڑھتا ہے۔ ارے واہ، اس عمل سے تو 3 دن میں چڑیل قابو میں آ جائے گی، مزہ ہی آ گیا، چڑیل قابو کرتا ہوں پھر مجھے امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ پھر میٹھا رات کو بیٹھا عمل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا باپ آتا ہے اور کہتا ہے،
ओ मीठे बगैरत, ये क्या कर रहा है? चल छैया छैया वाले गाने पे डांस कर रहा हूँ। ओ अब्बा, तुझे नजर नहीं आ रहा? चुड़ैल काबू करने वाला अमल कर रहा हूँ। तू पागल तो नहीं हो गया? ये किन चक्रों में पड़ा हुआ है तू? अब्बा, मुझे अमीर होने के लिए जिन काबू करना बहुत जरूरी है, फिर ही मैं तरक्की की राह पर गामजन हो पाऊंगा। दफा हो मेरी तरफ से, जो मर्जी कर। ये कहकर उसका बाप वहाँ से चला गया और मीठा अमल में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद एक चुड़ैल वहाँ से गुजर रही थी तो वो मीठे को देखकर कहने लगी, ये इंसान इस वक्त यहाँ बैठा क्या कर रहा है? ये यकीनन हम जिन्नात को काबू करने के लिए अमल कर रहा होगा। हम जिन्नात इन लोगों से बहुत तंग हैं। ये हमें काबू करके खूब बगैरतियों वाले काम करवाते हैं। मैं इसे मजा चखाती हूँ। फिर वो चुड़ैल मीठे के पास आती है और कहती है, क्या हुक्म है मेरे आका? ये सुनकर मीठा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये क्या 3 दिन की बजाय एक ही दिन में चुड़ैल काबू में आ गई? मतलब मेरा अमल बहुत जबरदस्त है। मेरी तो निकल पड़ी। हुक्म करे मेरे आका, आपने मुझे क्यों काबू किया है? हाँ, कुछ जरूरी काम थे जिनकी वजह से मुझे ये करना पड़ा है। कुछ गंजों के बाल लगवाने हैं और कुछ मोटों के पेट घटाने हैं। आका, आपका हुक्म, जो काम कहोगे हो जाएगा। हाँ, वो तो मुझे पता है। मैंने तुम्हें काबू में जो कर लिया है, अब जो काम कहूँगा वो हो जाएगा। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारी शक्ल बहुत मनहूस और गंदी है। आका, आप काम से मतलब रखो, मेरी शक्ल से नहीं। हाँ हाँ ठीक है, कल से मेरी हकीम वाली दुकान पर आ जाना। फिर अगले दिन मीठा अपनी दुकान पर खड़ा था कि बिट्टू उसकी दुकान पर आया। भाई साहब, मैं अपने पेट की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई ऐसी दवा दो कि मेरा पेट कम हो जाए। ये कोई मसला नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मगर पैसे बहुत लगेंगे और पेट तुम्हारा एक ही दिन में कम हो जाएगा। भाई प्लीज मुझे जल्दी से ऐसी दवा दे दो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है, सब्र करो। फिर मीठा चुड़ैल बुलाने वाला अमल करने लगा। ऐ मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, हाजिर हो जा। फिर वो चुड़ैल हाजिर हो गई, जो सिर्फ मीठे को नजर आ रही थी, बिट्टू को नहीं। जल्दी से पेट कम करने वाली दवा दे। भाई जान, ये आप किससे बात कर रहे हो? ये मैं अपने अंदर के शैतान मेरा मतलब इंसान से बात कर रहा हूँ। फिर चुड़ैल मीठे को दवा देती है और मीठा बिट्टू को दवा दे देता है। अब घर जाके ये दवा खा लेना, एक ही दिन में तुम्हारा पेट कम हो जाएगा। फिर बिट्टू बहुत खुश हुआ और पैसे देकर दवा लेकर चला गया और चुड़ैल हंसने लगी और कहने लगी, अब पता चलेगा जब ये दवा खाएगा। इस गंदे इंसान को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। फिर बिट्टू घर आता है और दवा खाता है तो उसका पेट और ज्यादा बाहर आ जाता है। ये क्या, ये इस बगैरत मीठे ने मुझे किस किस्म की दवा दे दी है? इससे तो मेरा पेट और ज्यादा बाहर निकल आया है। मैं अभी पुलिस को लेकर जाता हूँ उसके पास। फिर बिट्टू पुलिस लेकर उसकी दुकान पर पहुँचा तो मीठा उसे देखकर डर गया। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो बगैरत जिसने मुझे ऐसी दवा दी है। इसने तो मेरे पेट का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया है। अरे यार, मर गया। जल्दी से चुड़ैल को बुलाता हूँ। चुड़ैल बाजी, मेरा हुक्म है, जल्दी से हाजिर हो जाएं, जल्दी से हाजिर हो जाएं। ये चुड़ैल हाजिर क्यों नहीं हो रही? वहाँ चुड़ैल मीठे को देखकर हंस रही थी। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लो। फिर पुलिस वाले ने मीठे को जेल में बंद कर दिया तो वही चुड़ैल हाजिर हुई। ऐ मनहूस शक्ल वाली चुड़ैल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। और तुम इंसानों ने भी तो हमें काबू करके हमसे वो मनहूस काम करवाए हैं कि हमारी नानी चुड़ैल को भी नानी याद आ गई है। चुड़ैल बाजी, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से निकालो। अब तेरी यही सजा है, तू यहाँ सड़। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।